known for their loving hospitality and have a blend of Arabic and Mughalai cuisines. This place proudly hosts the Telangana State Dental Conference and experiences beyond with a host of reputed senior and experienced dental surgeons. Our organizing committee fostered the needs of emphasizing practice skills, career guidances, and advanced dental care. We thank the organizing committee for the dedicated conference, a huge success. Sit back and enjoy the taste and glimpses of the 9th Telangana State Dental Conference held రూరల్ శ్రీ ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు ఎమ్మెల్యే నిజామాబాద్ అర్బన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. డాక్టర్ కె రాజేష్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే నారాయణ గారు. అదర్ డిగ్నిటరీస్ మెంబర్స్, డెంటల్ సర్జన్స్, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, డాక్టర్ పరమేశ్వర్ రెడ్డి గారు చైర్మన్ ఆఫ్ తిరుమల డెంటల్ కాలేజ్ and others, senior dental surgeons, postgraduate students, undergraduate students, and invitees and press people. This has been our great change. For the first time, Nizamabad IDA is organizing the Telangana State Dental Conference or any state dental conference to that matter. It is the outcome of hard work of many of the committee members of Nizamabad IDA. This conference happened in this town. We have a huge delegate participation in this conference. Nearly 1400 to 1450 delegates have already registered for this conference. This is a very good record in a place like Nizamabad having so many. Thank you very much for all the delegates. My heartily welcome to our 4 MLAs, Dr. Bhupat Reddy Garu, by name, in spite of their busy schedule, I know MLAs will be always busy with the public as well as the government system. In spite of that, Dr. Bhupat Reddy has given time for us to grace this occasion. Being a doctor by himself, an orthopedic surgeon, our good friend, he has given a lot of time for us. Thank you very much, Dr. Bhupat Reddy Garu. Thanks to Sri Dhanpal Suryanarayan Gupta Garu for his valuable time to grace this conference. Thank you very much, sir. I thank Dr. Parthasarathi, who is MLA from Andhra Pradesh, being a dental surgeon and establishing more than 110 dental clinics in 4 states of our country, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. He is very busy with everything. In spite of being from a long distance, he has obliged us to grace this occasion and he has sponsored us also. Thank you, Dr. Parthasarathi Garu. I also welcome and thank Dr. Rajesh Reddy Garu. He is from Nagarkannur. He is an eminent dental surgeon, orthodontist professor. Thank you, sir, for gracing this conference and blessing us with your justice. We have, as I told you, already we have registered with more than 1400 delegates, including postgraduate students and undergraduate students. Along with that, our program was to organize this conference for 3 days. Already, nearly 2 days of conference is over. Yesterday, we had 4 pre-conference courses conducted successfully. 4 pre-conference courses in a state conference is a very good record. We had very good gathering, nearly 100 participants were there. Today morning onwards, we have been conducting keynote lectures. Already 5 lectures are over. Tomorrow we will be having another 4 keynote lectures. And along with that, tomorrow we will be having AGM also. This is our program for tonight. We have a grand gala entertainment night. Nearly more than 50 traders throughout the country have established
their staff, traders also. I thank all the traders for contributing to the conference and gracing this occasion. And I thank all the sponsors, Colgate, Palmolive, Partha Dental, on the dais, honorable MLAs, members of the Dental Council of India, State President of IDA, State Secretary, and distinguished speakers, principals of various dental colleges, senior faculty and practitioners, and students, media, and welcome all the dignitaries on the stage and off the stage for this 9th Telangana State Dental Conference. I feel privileged to stand in front of you as the organizing chairman for 9th Telangana State Dental Conference, and also feel privileged to share the dais with eminent speakers and eminent public leaders today evening. Thank you, sirs, for coming over here and gracing this occasion. For how to set the standards and redefine the dentistry, 9th Telangana State Dental Conference is all set for the knowledge extravaganza. So we are really honored to receive so many distinguished speakers from across the country, and also the principals of various dental colleges and senior faculty. And I am proud to say that more than 350 scientific presentations are delivered in this 9th Telangana State Dental Conference, and that is a big number. And as for the state level dental conferences in Nizamabad by hosting a big conference here. So we all know that upgradation is like not an option in today's practice, but it is a compulsory. So if you are not upgrading your skills, you will be outdated in your practice, and it is said that whether it is a BDS degree or MDS degree, and the new technologies in the medical field and dental field. So these conferences like this will definitely help the people and clinicians to hone their skills and deliver the best to their patients. So these are the enriching ourselves with the current happenings and sharing ideas, and also to bring clinical diversity and sharing the ideologies among the doctors here. So focus on the clinical expertise. We have many standard lectures since morning, and we also have eminent speakers speaking in the 9th Telangana State Dental Conference. So I request all of you to take this opportunity and enrich your knowledge and go home with a happy note. I would like to bring to your notice that the esteemed representatives of the Assembly, sirs, almost 1800 dental surgeons, postgraduates and dental surgeons are coming out, sir, from Telangana state itself every year. And the dental diseases are almost 75% of the population are suffering from dental diseases, but only 15% of the patients are going to the dental surgeons for treatment, sir. Almost 85% of the dental patients are not going for dental treatments. Why? Because the governments have not included the dental treatments in Aarogyasri scheme, and there are no insurance companies offering the dental treatments. And also, no primary health center is having the dental surgeons post in our both Telugu states. So I request your good selves to represent this matter in the Legislative Assembly and make the rules to benefit the dental profession by and large. So I would like to also thank the Telangana State IDA branch to give this opportunity for Nizamabad branch to host this 9th Telangana State Dental Conference. And also I thank the IDA Nizamabad branch for bestowing me with the organizing chairman post for this 9th Telangana State Dental Conference. So I would like to congratulate all the participants for giving their best in the conference and presenting their skills, and also for the people who are here to learn new skills and implement into their practice. I also thank the sponsors for this 9th Telangana State Dental Conference for their generosity and for their help in the success of this conference. And last but not the least, I would like to say that changes can be risky, but upgradation can never put you on risk. So thank you everyone for giving me this wonderful opportunity. Hope you all have a great time in Nizamabad, and let's make this conference a great success. Thank you, one love.
Narasimha kindly address the gathering, sir. భూపతి రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే నిజామాబాద్ రూరల్, ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు ఎమ్మెల్యే నిజామాబాద్ అర్బన్. సార్ అమర్నాథ్ అన్నదాన సేవా సమితి సిద్దిపేట వాళ్ళు చాలా చెప్తా ఉంటారు, ప్రతి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ మీ గురించే చెప్తా ఉంటారు సార్. అండ్ టుడేస్ అవర్ గెస్ట్ డాక్టర్ బాలసారథి గారు, వెరీ క్లోజ్ అసోసియేట్ టు మీ, ఎమ్మెల్యే ఆదోని ఎంపీ అండ్ నోన్ ఈజ్ నోన్ ఆల్. అండ్ డాక్టర్ పుచ్చుకుల రాజేష్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే నాగర్ కర్నూలు, డాక్టర్ ప్రమోద్ విక్రమ్ రెడ్డి డిసిఐ మెంబర్స్, సెక్రటరీ చలపతి నందకుమార్ సార్, ప్రతాప్ మంజునాథ్ సునాకర్ శ్రీనివాస్ అండ్ ఆల్ నాగేష్ బోధాంకర్ అండ్ ఆల్ ఆర్గనైజింగ్ టీమ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ఐడి and delighted dentists of Telangana. I welcome all to this prestigious 9th Telangana State Dental Conference. I attended all the 9 conferences. Till now, benchmark conference was Karimnagar. Now, Nizamabad has overtook that. I will ఐడియా తెలంగాణ గత 10 సంవత్సరాల అంతర్మదనంతో ఓనమాలు దిద్దుకుంటూ, ఒడిదుడుకులను ఒత్తిళ్లను తట్టుకుంటూ, ఎత్తుబల్లాలను అధిరోహిస్తూ, కష్టాలలో కడగేస్తూ సెక్రటరీ చలపతి మరియు ట్రెజరర్ నవీన్, మల్లిక్, రమేష్ రెడ్డి మరియు ఇతర కార్యవర్గాల సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో బాలారిష్టాలను దాటుకుంటూ భవ్యస్థానానికి, ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి బలోపేతం చేయడానికి మేమందరము కలిసి కట్టుగా కృషి చేస్తున్నాము. దాంట్లో మీ అందరి సహాయ సహకారాలు కూడా ఎంతో అవసరం ఉన్నాయని మనం చేసుకుంటున్నాను. ఎవ్రీ dentist should take part in shaping our Telangana ideal. The dental profession field in India is entrepreneurial significant growth driven by increasing awareness of oral habits, health, rising demand for specialized services. India is home to over 100 dental colleges. Indian dentist to population ratio is 1:10,271, which is more than many developed countries. Is the second largest producer of dental graduates in the world. However, many recent reports describe increased unemployment for the new dental graduates. Whether this current situation will create an oversupply or undersupply in the next 10 years is still unknown. Should take measures to control the number of new students, to create job opportunities, and especially towns and rural areas, PHCs. There is no job opportunities for the dental surgeons. There are some Ayurvedic, homeo and veterinary doctors also getting number of jobs, whereas dentists are not getting jobs. At present there is neither dental workforce planning at state or national level, nor coordinate with With an honor and privilege, I am standing before you all to present the report of the IBA Telangana State on this August, before this August ordinance. A long gap of 3 years, the state branch has been reorganized during the Hyderabad Dental Show in the presence of the President, Dr. Ramindranath and Dr. Ashok Dhokde, myself being the Secretary, Dwala Chaitanya being the Vice President, and the head office. We have formed the state body also and sent to the head office for the perusal, and then it is being approved. So from tomorrow onwards, the entire state committee will be functioning. And the IDA Telangana State has the 17 branches of the starting from the IDA Adilabad, Cyberabad, Deccan branch,
Nalgonda, Nizamabad, Khammam, and so on. And 2 branches are coming up, ITA Hanbakonda and ITA Silsila is going to be starting up from tomorrow, as we are going to be approving in the State Executive Council meeting, and will be sent to the head office for the start of the new branches from this now. And in this 3 months of the time, probably myself and President Sir has visited many of the branches and tried to bring the confidence back on the state branch during its function, about its function also, and hope that I could reach, or the state branch could reach the many of the hearts of the dental surgeons and various branches also. And actually on this August function, usually the award ceremony will be there for the best branches with respect to the various activities, because of the only promising to say that we are going to be meeting the interest of each dental surgeon, and we are going to have confidence among you all. At the same time, so lastly, standing here, I am not talking about the conference would not be justified here. So I'd like to put it as a trending way. Basically, technically, practically, whatever you are. I request all you to give a standing ovation and big round of applause to our elected MLAs. I request you all to give a standing ovation and round of applause for our MLAs. They are the voice of our profession. I want to congratulate and appreciate the untiring efforts of the organizing committee, Dr. Nandakumar sir, Dr. Pratap, making the conference a grand success. Any help regarding PCI, State Dental Council, or municipal related feel free to contact us. Availability of the doctor. P stands for behavior of the doctor, and C stands for competence of the doctor. Coming to the availability, the doctor should be available to maximum time to the patient. The doctor should be available round the clock to the patient. So no part-time practice, regular time to practice intervals, your practice will never, to survive the present competition, should be available to maximum time to the patient. Coming to the behavior of the patient, behavior of the doctor, unless you are well behaved, even though you are highly qualified, you are indecent to the patient will not visit you for the second time. And third is the competence. Unless you are an handful of skill, and unless you deliver the quality treatment, the patient will not turn up to you. So try to develop your skill by attending the conference and attending the hands-on courses and working as a sub-senior. So I wish you all for the university principal, and my humble request to all the girls sitting over here. Out of the most of the college, 80% are girls. So these girls, out of only 20-30% are going for boys direction, remaining just settling as housewives. So I request all the girls sitting here to go for graduation and not setting higher courses. I wish you all the best for future endeavors. Thank you. And in Telangana we have 15 doctors who are MLAs, in that 2 are sitting here with us. So, and one member from Andhra, so very proud moment and very happy for you, all 4 of you. Congratulations for becoming first time MLAs. First time? So, and we have a voice in assembly also now. So, in all my lectures and other lectures where I go for anti-ragging or orientation day or graduation ceremony, generally I tell our dentists that, see, there is other profession also, political profession also is there for us. So, we should aim for that also. And the organizing chairman, Nandakumar sir, Pratap Garu, our Nizamabad IDA president Manjuna, treasurer of this Rampu, my good friend and my school batchmate, and Senior Naik sir, organizing chairman, and our IDA state branch members, our president Srinath Reddy sir, CK sir, Ramesh Reddy, elect president IDA Telangana, and lot of other dentists from like Dr. Taylor, Dr. Pramod. Again,
MLA, Dr. Padasarthi Garu, a good friend, Dr. Pramod, member DCI, another good friend, then State IDA, Dr. Narasimha Swamy Garu, Chilapati Rao, another good friend again, State IDA Secretary, Dr. Nanda Kumar Garu, a senior most practitioner from Nizamabad and a good guide and senior, K. Srinivas, Conference Secretary, Principal, Meghna Middle College, Dr. Sina Naik, a fellow orthodontist, a good friend, co-organizing chairman, Dr. Sina Naik Garu, Samba Siva Rao, a fellow colleague, a junior from the same college where I studied, and a good friend again, treasurer, Dr. Sundakar Raju Garu, co-organizing secretary, Dr. Raghu, joint organizing secretary, B. Nagesh, assistant organizing secretary, fellow dentists who have reached Nizamabad for this 9th dental conference. I see many of them from my college where I studied, from my college where I taught people, my students, well-wishers, and all the dentists all over Telangana. A warm welcome and a very good evening. I, being an orthodontist, was turned into a MLA now. As soon as I was invited by the organizing committee, I doubly confirmed that I would reach this place because I'm not only a dentist, but my in-laws are from this place. My wife is from this place, Nizamabad. So you know how it is when you're coming to an in-law's place, you make sure that you reach this place safely and you are welcome properly. So I congratulate the team, IDA 9 conference, for inviting me. And I heard from many people around in the last 1 hour that this conference was one of the best conferences among the 9 conferences which happened in the previous years. So as a dentist, I love towards dentists. I make sure that I reach out to every small conference, every small CD program, whoever invites me, wherever it is, in and around Telangana and Andhra Pradesh. So that is my love towards dentistry because I've been practicing and teaching for the last 20 years, and it's been just 1 year that I got into this profession and just faded away from practicing dentistry. So I request all the dentists and the dental students who are around here to keep up a good work, learn, because dentistry is a lifelong learning process. You can never say that you have finished your MBAs and you have learned everything, because every day in life you have something is coming up in research or something concerned to dentistry. So I request everyone to keep learning and do a better practice and be a good human being. Thank you all. Thank you once again. వేదిక అలంకరించినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి గారికి, ఇక్కడ నిజామాబాద్ దూరం ఎమ్మెల్యే గారు, అలాగే శ్రీ ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారు, నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గారు, మా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గారు, అలాగే డాక్టర్ కె రాజేష్ రెడ్డి గారు, నాగర్ కర్నూలు ఎమ్మెల్యే గారు, సగం కర్నూలు ఎమ్మెల్యే, నాకు 100 కిలోమీటర్లలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే గారు, అలాగే డాక్టర్ ఈ నగేష్ గారు, రఘు గారు, డాక్టర్ సుబ్నాకర్ రాజు గారు, సాంబశివరావు గారు, అలాగే నా తమ్ముడు సీనా నాయక్ గారు. ఎందుకంటే నేను చదువుకున్న రోజుల నుంచి కూడా మేమిద్దరం ఒకే రూమ్లో ఉండి అన్నదమ్ముల్లాగా, నాకు తోడబుట్టిన తమ్ముడు లేకపోతే సీనా నాయక్ ఆ లోటు తీర్చినాడు. అలాగే డాక్టర్ సిహెచ్ మంజునాథ్ గారు, డాక్టర్ ఎం ప్రతాప్ కుమార్ గారు, ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ కానీ మాకు జూనియర్, మేము మంచి అసోసియేట్గా ఉండేవాళ్ళం, బాగా కాలేజీలో సరదాగా ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్ గారు, అందరికంటే ముఖ్యంగా అందరికంటే ముందు పేరు చెప్పాల్సిన నందకుమార్ అన్న పేరు. నిజామాబాద్ అంటే నందకుమార్ అంటే నిజామాబాద్ లాగా ఎన్నో దశాబ్దాలుగా నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఎవరెవరు ఏ ఊరిలో పెద్ద ప్రాక్టీషనర్లు అంటే 10 మంది పేర్లు చెప్తే నందకుమార్ అన్న పేరు చెప్పేవాడు.
చించారేస్తున్నారు నిజామాబాద్లో అని ఎప్పుడన్నా మనకు తెలిస్తే నందకుమార్ అన్న పేరు చెప్పేవాళ్ళం మేమంతా కూడా. ఆ రకంగా మాకు సీనియర్ అయినప్పటికీ కూడా మాకెంతో ప్రాక్టీస్ నేర్పించిన వ్యక్తి డాక్టర్ చలపతిరావు గారు, నరసింహం స్వామి గారు. నాకు 1 year సీనియర్ కాలేజీలో చాలా అఫెక్షనేట్గా ఉంటాడు. ఆ రోజు ఎంత ప్రేమాభిమానాలతో పలకరిస్తాడో ఈ రోజు కూడా అంతే ప్రేమాభిమానాలతో పలకరిస్తాడు. ఆయన ఫోన్లో మాత్రం నేను 2 week చెప్తాను, మామూలుగా మిస్ అయితే వెంటనే ఫోన్ చేస్తాను ఆయన. నాకు అంత గౌరవం ఉంది ఆయన పట్ల. ఆయన ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అలాగే విక్రమ్ రెడ్డి గారు, అలాగే డాక్టర్ ప్రమోద్ కుమార్ గారు డెంటల్ కౌన్సిల్లో ఎంతో సేవ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. అలాగే నా ముందు కూర్చున్నటువంటి ఎంతోమంది నా టీచర్లు ఉన్నారు ఇక్కడ, నాకు ప్రాక్టీస్ నేర్పించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నన్ను ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణమైన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓవైపున మురళీమోహన్ గారు ఉన్నారు, సర్జీవ్ సింగ్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు, అలాగే చంద్రకాంత్ గారు ఉన్నారు, అలాగే పెద్దలు చాలామంది నాకు కనబడతా ఉన్నారు. మా అన్న మసూదన్ గారు పడుతున్నాడు అక్కడ. అలా చాలామంది నన్ను ఈ స్థాయికి పేరున చేతులెత్తి నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఈరోజు ఢిల్లీ నుంచి నేరుగా వస్తాను. మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేయలే, అందువల్ల నందకుమార్ అని అడిగినాను, అన్న ఓ ఛాయ్ తెప్పించు, నువ్వు మరీ వచ్చిన తర్వాత ఛాయ్ కూడా ఆపలేదని 1-2 ఛాయలు తప్పించినాడు. ఢిల్లీలో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లు జరుగుతా. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో ఒక పార్టీకి నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను. ఎక్కడైతే మేటీ మహల్ కాన్స్టిట్యున్సీ అని ఉంటుంది, మా కేంద్ర పార్టీ కార్యాలయం అక్కడే ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రెస్టీజియస్గా నన్ను అక్కడ పనిచేయమని పార్టీ ఆదేశిస్తే దాంట్లో తలమునకలై ఉన్నాను. అక్కడ ఇన్ఛార్జి సమయం నాకు నందకుమార్ లాస్ట్ టైము ఉస్మానియా అలీపురిలో కలిసి ఈ కార్యక్రమానికి 1వ తారీఖు రాత్రి అని నా మైండ్లో చెప్పున్నాడు. ఈయన మాట కారణం లేక తప్పనిసరిగా రావాలి కాబట్టి నేను అక్కడ ఢిల్లీలో పర్మిషన్ తీసుకొని ఇలా మా సీనియర్లు జూనియర్లు అంతా కలుస్తారండి, తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలా అనే ఉద్దేశంతో నేరుగా ఇక్కడికి మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి వచ్చాను. నేను మీ అందరిలాగా ఒక డెంటిస్ట్ని, సామాన్య డెంటిస్ట్ని, తర్వాత పార్తా డెంటల్ అనే చిన్న చైన్ మొదలుపెట్టి కొంత విస్తరించాను. రాజకీయాల్లో 6 సంవత్సరాల ముందు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినాను. ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా వినయంగా మీ ముందు నిలబడున్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను జాతీయ కార్యదర్శిగా, నేషనల్ సెక్రటరీగా ఓబీసీ మోర్చాలో ఉన్నాను. అలాగే ప్రెస్టీజియస్గా ఉన్నటువంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ లో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అఫీషియల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్గా ఉన్నాను. అలాగే రైల్వే డెవలప్మెంట్ బోర్డులో మెంబర్గా కూడా ఉన్నాను. ఇవన్నీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ సలహా వల్ల నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రత్యేకంగా ప్రోత్సహించడం వల్ల నేను దూరం రాగలిగినాను. అన్నిటికంటే ముఖ్యం మీ అందరి చల్లని చూపు, మీ ఆశీర్వాదాల వల్ల ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడ్డాను. నేను అన్నని అడుగుతా ఉన్నాను, అయ్యా ఎంతమంది ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చినారంటే సుమారు 1500 మంది వచ్చింటారు తమ్ముడు అన్నాడు. ఎంతమంది ఉంటారన్నా? 17,000 మంది ఉంటారు అన్నాడు. ఎందుకన్నా అలాగా రావట్లేదు అంటే ఏమో తెలియట్లేదు. బహుశా మనమందరూ కూడా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా, స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ, నిష్ణాతులందరూ కూడా ప్రతి గంట చాలా విలువైనది. అయినప్పటికీ కూడా కొంత సమయాన్ని వృత్తి కోసం ఇవ్వడం అనే ఆలోచనతో వచ్చి కూర్చున్నవాడు. మన జూనియర్స్కి
లేదా కొత్తగా వృత్తిలోకి వస్తున్న వాళ్ళకందరికీ కూడా కొంత నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాన్ఫరెన్స్లకు సంబంధించిన ప్రాముఖ్యతను కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం. నేను పీడిఎస్ఐ, ఎండిఎస్, పీడియాట్రిక్స్ గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజీలో చేసిన తర్వాత ఎక్కడ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటే అక్కడ పరిగెట్టుకుని పోయాం. మా సీనియర్లు నాకు అదే నేర్పించినారు. వాళ్ళు ఆ స్టాఫ్స్ మధ్య బ్యాగ్ ఎత్తుకొని పరిగెట్ట ఆస్థానం ఈసారికి వెళ్ళి ఇదేంటి కనుక్కొని అవి కొనుక్కొని వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని నేర్పించారు. కాబట్టి నేను కూడా ప్రాక్టీస్లో స్థిరపడ్డాను. నేను స్థిరపడడానికి నా టీచర్ల కంటే కూడా నా సీనియర్లు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం నేను మరవలేదు. ఆ రోజు వాడు చెయ్యి పట్టుకు నేర్పించిందే ఈ రోజు కూడా నాకు గుర్తుంది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నేను అటెండ్ అయినటువంటి డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ పెద్ద కట్ట ఉన్నాయి. ఆ కట్ట ఆ బండి ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉంటుంది. ఎప్పుడన్నా చూపించాల్సి వస్తే మా పిల్లలకి చూపిస్తాను. మా పెద్దవాడు కూడా నేను ఇష్టంగా వీడియోస్ చేయిస్తాను. మా చిత్రంజన్ రాసిన జాగ్రత్త చూసుకుంటున్నాడు అండి. వాడికి ఎప్పుడన్నా నేను చెప్పాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్లకి డెంటల్ మీట్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాను. కాలేజీలో మనకు డిగ్రీలు వస్తాయి, కానీ మన సీనియర్లు జూనియర్లతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం జీవితంలో స్థిరపడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మన ప్రొఫెషన్ నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బయట మనం కలిసే డెంటల్ డాక్టర్తో కానీ లేదా మన వాళ్ళతో కలిసే సమయం అనేది మన జీవితంలో పరిణతిని చూపిస్తుంది. నేను వ్యక్తిగతంగా దాన్ని అనుభవించిన వాడిని. కాబట్టి దయచేసి మనమందరూ టీచర్లు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన కొలీగ్స్ అంతా కూడా ప్రిన్సిపాల్స్ అయిపోయారు, ప్రొఫెసర్లు అయిపోయినారు, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లోకి వెళ్ళారు. మీరందరూ కూడా దయచేసి మీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా కాన్ఫరెన్స్లు కానీ నేను పీడియాట్రిక్స్ అయిన తర్వాత నేను అన్ని నేర్చుకుని ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ కోర్సులో డబ్బులు కట్టి నేర్చుకున్నదే ఎక్కువ. కాలేజీలో నేర్పించలేని టెక్నిక్లన్నీ కూడా ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ కోర్సులో నేర్పిస్తారు. ఆ రకంగా కాన్ఫరెన్స్లకు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యతని మనం పెంచగలిగితే ప్రొఫెషన్ అంతా ఒకదాటి మీదకి వస్తుంది. ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యేగా పెద్దలందరూ చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు చూస్తూ ఉంటారు. ఏ వృత్తికి సంబంధించినటువంటి మీటింగ్కి వెళ్తే కూడా వందలాది మంది చేరుతా ఉన్నారు. ఏ యాక్టివిటీకి వెళ్ళినా సరే 100 సంఖ్యలో వస్తారు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ చెందిన వాళ్ళు. మనలో కూడా ఆ సంస్కృతి వస్తే ప్రభుత్వాలు కూడా ఇప్పుడు ఎన్నో చెప్పాడు, ప్రతాప్ గారు చెప్పారు, స్వామి గారు చెప్పారు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లేవంటా ఉన్నారు, ప్రొఫెషన్ డైల్యూట్ అయిందంటా ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది ప్రొడక్షన్ ఉంది అంటారు. వీటికన్నిటికీ పరిష్కారం రావాలంటే వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకదాని మీదకి రావాలని నమ్మేవాడిని నేను. దాంతోపాటుగా చాలా మంది దంత వైద్యం మీద వాటి భవిష్యత్తు మీద ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. నేను ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టినప్పుడు 2000లో తిరుపతిలో నా మొదటి పాత డెంటల్ మొదలుపెట్టాను. అప్పుడు నేను మా సీనియర్లందరికీ లేదా మా వాళ్ళకందరికీ చెప్పేవాడిని, దంత వైద్యంలో స్వర్ణయుగం వస్తా ఉంది రాబోయే 10 రోజుల్లో 10 సంవత్సరాల్లో అని చెప్పేవాడిని. అలాగే స్వర్ణయుగం లాగా నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వచ్చి నేను ఎదగలిగిన అదే పరిస్థితి 2025లో చూస్తా. ఈ రోజు రాసి పెట్టుకోండి, మళ్ళీ దంత వైద్యానికి స్వర్ణయుగం రాబోతా ఉంది, బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉండబోతా ఉంది. నాకు ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం ఇస్తే ఇంకొక 120 క్లినిక్లు పెట్టడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. అంత బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు దంత వైద్యంలో నా కళ్ళ కనబడతా ఉంది. మీ కళ్ళ కనబడతలేదా అని సుడిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. టెక్నాలజీ పెరిగింది. ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ అప్పుడు మాకు లేదు. ఇప్పుడున్నటువంటి స్కిల్స్ అప్పుడు మాకు లేవు. ఇప్పుడున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కానీ టీచర్లకు కానీ ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీస్ మాకు లేవు.
సొంతంగా కష్టపడి ఆడ ఈడ ఆ సీనియర్ ఈ సీనియర్ ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు, ఈయన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు, ఆయన టెక్నిక్ ఏంటి ఈ టెక్నిక్ ఏంటని అడుక్కోనో దొంగగా చూసో ఏదో రకంగా దాన్ని గ్రాప్ చేసి ఎదిగాం. కానీ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ అప్పుడు ఇచ్చిందే బ్రహ్మాండంగా. మా సీనియర్లు ముందు కూర్చున్న వాడు కానీ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాడు కానీ ఎక్కడో ఉండేవాడని మాత్రం నేను గట్టిగా చెప్తాను. దయచేసి మన వృత్తిని మనం నమ్మాలి. మన వృత్తి భవిష్యత్తు మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి. మన వృత్తి మనల్ని కాపాడుతుందనే భరోసా మనకు ఉండాలి. ఒకప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేగా దేశమంతా తిరుగుతా ఉన్నాను. ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శిగా ఓబీసీ మోర్చాలో 26 రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతాను. ఈ బీసీ సమస్యల మీద, రకరకాల పార్టీ పనుల మీద ఎంతో మంది డెంటిస్టులు కనబడతారు. నాకు సీనియర్లు కనబడతారు, జూనియర్లు కనబడతారు, బాగా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు కనబడతారు, ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నవాళ్ళు కనబడతారు. నేను ఎక్కడికి పోయినా ఏదో మెంటల్ క్లినిక్ కనబడుతుంది. అక్కడ పోయి కాసేపు కూర్చుంటాను. ఏ భాషలో కూడా ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా కాసేపు కూర్చుంటాను. కూర్చొని నా గురించి చెప్పకుండా మామూలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఎట్లా ఇదెట్లా నాకు రకరకాల వ్యక్తులు బ్రహ్మాండంగా ఆశాజనకంగా ఉన్నవాళ్ళు కనబడతారు, నిరాశాజనకంగా ఉన్నవాళ్ళు కనబడతారు. బట్ నాకు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, దంత వైద్యం ఇంత భవిష్యత్తు పెరిగేదే తప్ప దంత వైద్యం చరిష్మా తగ్గేది కానీ దంత వైద్యుడికి ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితి ఎప్పటికీ ఉన్నదని నమ్మే మొదటి వ్యక్తి నేను. దయచేసి మీరు కూడా ఇదే ఆలోచన తీసుకొని మన జూనియర్లకు అందరికీ చెప్పి వాళ్ళలో ఆశలు నింపి వాళ్ళని మమ్మల్ని ఎలాగా సరైన దాంట్లో మా సీనియర్లు నడిపారో అలాగే మీరందరూ కూడా బాధ్యత తీసుకుని జూనియర్లందరినీ కూడా అదే స్ఫూర్తితో నడపాలని మీకందరికీ చేతులెత్తి వేడుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్. తెలంగాణ స్టేట్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ 9th కాన్ఫరెన్స్లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ని అద్భుతంగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న కాన్ఫరెన్స్ చైర్మన్ నందకుమార్ గారికి, డాక్టర్ ప్రసాద్ గారికి, ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ మంజునాథ్ గారికి మరియు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన నాగర్ కర్నూలు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కె రాజేష్ రెడ్డి గారికి, అదోని మా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పివి పార్థసారథి గారికి, నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపత్ రెడ్డి గారికి మరియు వేదిక ముందున్న డాక్టర్ సాంబశివ గారికి, మంజునాథ్ గారికి, ఇతర పెద్దలకు మరియు వేదిక ముందున్న సీనియర్లకు, డాక్టర్లకు, స్టూడెంట్స్కు అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం. స్టేజ్ మీద అందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు, నేను ఒక్కరే నాన్ డాక్టర్. అయినా కానీ మా ఫ్యామిలీలో నలుగురు డాక్టర్లు నందులో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్. మై elder son, my daughter-in-law, my daughter and my son-in-law, 4 members doctors in our family. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రత, అందరికీ సరైన వైద్యం అందించే లక్ష్యంతో డెంటల్ సైన్స్ ప్రోత్సహించడం కోసం ఇండియన్ డెంటల్ అసోసియేషన్ వారు డెంటల్ విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం నిజంగా అభినందనీయ విషయం. మానవ శరీరంలో అన్ని అవయవాలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే మనిషి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. వైద్య వృత్తికి సమాజంలో గొప్ప స్థానం ఉంది. అమ్మ మనకు జన్మనిస్తే అత్యవసర సమయంలో అనుకోని సంఘటన జరిగితే దేవుడితో సమానంగా కొలుస్తారు ప్రజలు. విద్యా వైద్య రంగాలంటే సేవా రంగం
కింది స్థాయికి అంటే ముఖ్యంగా పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళకు నిజంగా కావాల్సింది విద్యా వైద్యం ముఖ్యంగా. కానీ ఈరోజు ఈ రెండు రంగాలు కూడా వ్యాపార రంగాలుగా మారడం నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. ప్రభుత్వాలు ఏమైనా ప్రజలకు ఉచిత విద్యా వైద్యం ఇవ్వాలని నేను వేదిక ద్వారా కోరుతాను. అదేవిధంగా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉంటాయి ప్రత్యేకంగా, దాంట్లో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే బాగుంటుందని ఇక్కడ మా తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, వారికి నేను కోరుతాను. ప్రైమరీ సెంటర్లో కూడా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటే పేదలకు ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా లేకుండా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ చాలా తక్కువ ఎలిజిబుల్ దానికి, అవి కూడా చేయిస్తే, ఎందుకంటే ఈరోజు చాలామంది మొబైల్కి అలవాటు పడడం, ఉద్యోగాలు లేక చాలామంది దురలవాట్లకు అలవాటు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ గుట్కా కానీ ఇతర ఈ పాన్ మసాలాలతో వాళ్ళు పెన్నులు ముఖ్యంగా డెంటల్ క్యాన్సర్స్ రావడం జరుగుతాం. ఈ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఆరోగ్యశ్రీలో చేస్తే బాగుంటుందని నేను మా ఎమ్మెల్యే గారికి కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా నా నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ నాణ్యమైన విద్యా వైద్యం అందించే లక్ష్యంగా నేను మొదటి అంటే ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత ముఖ్యంగా వీటి మీద ఫోకస్ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. దానికి మీ ఇండియన్ డెంటల్ అసోసియేషన్ కానీ మెడికల్ అసోసియేషన్ మరియు డాక్టర్స్ అందరూ కూడా సహకరించాలని అందరూ కూడా నేను కోరుతాను. అదేవిధంగా ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా డెంటల్ విద్యార్థులకు మీ అసోసియేషన్ అభివృద్ధికి మీ లక్ష్య సాధనలో భాగస్వామి కావడానికి నేను అండగా ఉంటానని, నా వంతు సహకారం చేయడానికి ఎప్పుడు నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ చాలామంది సీనియర్ డాక్టర్ నిజామాబాద్లో దేవాలయ గారు, నందకుమార్ గారు, చీన నాయక్ గారు, ప్రతాప్ గారు కూడా వెరీ ప్రౌడ్. అన్న ఇది మొదటిసారి ఇంత గ్రాండ్గా చేస్తున్నామంటే నిజంగా కూడా ఇది మీ డెంటల్ డాక్టర్స్ అందరికీ, డెంటల్ అధికారులకి అందరికీ కూడా గౌరవంగా ఇచ్చిపోతారు. మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఇంత చక్కటి ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ భారత్ మాతాకి డెంటల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నటువంటి నైన్త్ తెలంగాణ డెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ డెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ మరి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు, అదేవిధంగా మరి డెంటల్ సర్జన్ అయినటువంటి డాక్టర్ పి రామస్వామి గారు ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అండ్ ఆల్సో మా కొలీగ్ మరి డాక్టర్ డి రాజేష్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే నాగర్కర్లో, అదేవిధంగా డాక్టర్ ప్రమోద్ కుమార్ మెంబర్ ఈసీఐ, అండ్ ఆల్సో డాక్టర్ విక్రమ్ రెడ్డి మెంబర్ ఈసీఐ, అండ్ డి నరసింహారావు తిరుపతిలో సెక్రటరీ స్టేట్ ఇండియన్ మల్లికార్జున గారు, మంజునాథ్ గారు, అండ్ డాక్టర్ ప్రతాప్ కుమార్ గారు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, డాక్టర్ నందకుమార్ గారు, వీరందరితో పాటు ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్, upcoming dental surgeons and media people, all the other dignitaries on the dais, really అందరు కూడా గుడ్ ఈవినింగ్, నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంగ్రాచులేట్ అవర్ నిజామాబాద్ డెంటల్ అసోసియేషన్, డాక్టర్ నందకుమార్ గారు, ప్రతాప్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, ఈ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్. సో దట్ పర్టికులర్లీ టు మై కాన్స్టిట్యున్సీ. సో రియల్లీ ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ because I know to organize a state conference in a small area like districts, so it needs a lot of efforts. So really I am happy to be here with you, and I welcome all the delegates and even students whoever came to Islamabad to attend this
మీరు ఎక్కువ అంటే రాజకీయ ఉపన్యాసం చేయకుండా మీరు అందరూ కూడా దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి, కాకపోతే నిజామాబాద్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్ తెలంగాణ. ఇక్కడ హాస్పిటాలిటీ బాగుంటుంది. మరి మీరందరూ కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చి మీరు చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు. తర్వాత ఇంకా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీస్లో ఏదైతే ఫుడ్ కానీ మరి అకామిడేషన్ కానీ అన్ని కూడా బాగున్నాయని అనుకుంటున్నారు. మీరందరూ ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఈ ఆంబియన్స్ అంతా కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని భావిస్తాను. ఇక్కడ నిజామాబాద్ దగ్గర మరి ఒక బాసర్ టెంపుల్ ఉంటుంది, సరస్వతి మాత యొక్క దేవాలయం. అది యూనిక్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియాలో ఫస్ట్ టెంపుల్ సరస్వతి దేవాలయం. అదేవిధంగా రాత్రి 30 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మా దగ్గర డిజిటల్లీ రామాలయం ఇంకా ఆర్కియాలజీ హెరిటేజ్ టెంపుల్ and also one of the irrigation project is there, Kotapad Sivan. There also there are some projects that now more than 20 years water is there. You can go there and enter to see discover the district is there. తర్వాత ముఖ్యంగా అంటే కాన్ఫరెన్స్ కాబట్టి అందరూ కూడా నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను ఏంటంటే, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పీపుల్ రోజు 500 సంపాదించే వాళ్ళు, రోజు ₹1,00,000 సంపాదించే వాళ్ళు ఉంటారు. డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. సో ఇప్పుడు మన ఆర్ఎంఎస్ తీసుకుంటే రిచ్ పీపుల్ దేర్ ఇస్ అ బెంచ్ కార్డ్. యూ కెనాట్ గివ్ ఏ వెరీ హై కాస్ట్ ట్రీట్మెంట్ టు ద స్కూల్ ఫెలో. So you have to customize the treatment. So you have to do a lot of research because treatment has to be given to everybody. The person that poor or the person rich, but they have to get the treatment. కాబట్టి మనం ఆ కస్టమైజేషన్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ అది డిఫరెంట్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. నేను మెడికల్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మేము అనుకునే వాళ్ళం మెంటల్ అంటే చాలా చిన్న డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఇవాళ చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మాకు ఆర్థోపెడిక్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు కూడా చిన్న డిపార్ట్మెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్స్ కూడా ఎన్నైతే సబ్ వర్టికల్స్ వచ్చిన జనరల్ ఆర్థోపెడిక్స్ సర్జన్స్, జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్, స్పైన్ సర్జన్స్, లైక్ హ్యాండ్ సర్జన్స్, లేదా ట్రామా సర్జన్స్, లేదా డెంటల్ ఆల్సో చాలా వర్టికల్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇట్స్ బిగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో దీంట్లో మీ అందరూ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ పెద్ద అయితే ఏంటంటే యూ షుడ్ బి మాస్టర్ ఇన్ స్మాల్ ఏరియా. సో జాగ్రత్తలు కాకుండా సో అంటే యూ షుడ్ బి మాస్టర్ చూడడం. మీరు మీ స్పెషలైజేషన్ ఎంచుకొని దాంట్లో యూ బికమ్ ఏ మాస్టర్, దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. సో కాబట్టి మీరు ఇంట్లో స్పెషలైజేషన్ చేస్తూ మాస్టర్స్ అయితే దాన్ని కస్టమైజ్ చేయండి. ఎందుకంటే స్పెషల్లీ దిస్ ఏరియాలో నిజామాబాద్ ఏరియా, ఈ నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఇక్కడ ప్రభావం ఎక్కువ, ఈ స్మోకింగ్ అని ఎక్కువ. కాబట్టి ఓరల్ మ్యాక్సిలరీ క్యాన్సర్స్ కానీ తర్వాత ఈ డెంటల్ హైజీన్ అంటే కొద్దిగా తక్కువనే ఉంటుంది. మరి ఇక భవిష్యత్తు ఎందుకంటే మీకు హాస్పిటల్లోనే కాకుండా ఇక్కడ డెంటల్లో ఏముంటుందంటే రెండు ఉంటాయి. ఒకటి రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద లుక్స్ కాస్మెటిక్స్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ డెంటల్లో. ఇప్పుడు మా దగ్గర మేము ఆర్థోపెడిక్స్ ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్రాక్చర్ ఉంటే మీరు బయట రీస్టోర్ అలాంటిది ఫంక్షన్ రీస్టోరేషన్ కానీ ఈ అంటే ఈ కాస్మెటిక్స్ అంత పట్టించుకో. కానీ డెంటల్లో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఫేస్ కాబట్టి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓవరాల్ హైజీన్ వల్ల చాలా మంది మీకందరూ ఐడియా ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద డెంటల్ హైజీన్. కాబట్టి మీరందరూ ఇప్పుడు స్పెషల్గా ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్లో 2 డెంటల్ కాలేజీలు కాదు, అది కూడా 2 4 కాన్ఫరెన్స్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు డెంటల్ కాలేజ్ వల్ల నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఏంటంటే ఎక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ ఎక్కడ పెట్టేసి మరి ఇంకా ఈ అంటే డెంటల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఓవర్ హైజీన్ నుంచి కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రికాషన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఓవర్ బ్యాంక్స్ కానీ క్యాన్సర్స్కు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ మీరు అందరూ కూడా ఎక్కువ అవేర్నెస్ ఇస్తే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏదైనా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్. కాబట్టి మరి అంటే ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, అసలు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. యూ షుడ్ బి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆల్సో. ఇవన్నీ అన్నిలో కూడా రీసెర్చ్ జరగాలి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలాంటి హై టెక్నాలజీ మనకు వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని చూసుకుని కూడా మన క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ కెన్ బి గివెన్ ఇన్ ఏ లెస్ కాస్ట్.
నేను అది ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మనము ఈ ఫ్యాకల్టీని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి ఇక్కడ ఒకటి ఆరోగ్యశ్రీలో డెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వమంటా ఉన్నారు. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ పీపుల్ అంటే మచ్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీలో మరి డెంటల్ సర్జరీస్ సంబంధించినటువంటి ప్రొసీజర్స్ అన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పి సాధారణంగా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ నేను డాక్టర్ రాజేష్ గారు తప్పకుండా గవర్నమెంట్ తీసుకెళ్తాము తప్పకుండా చెప్పి అంటే ఒక పుషంగా ఉన్నది. మరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డిసిజన్ డెఫినెట్లీ అంటే గవర్నమెంట్ తీసుకెళ్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ గురించి ప్రోగ్రామ్ హాస్పిటల్ చేసినప్పుడు మీకు అందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి స్పెషల్ ఆర్గనైజేషన్ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలి. బాగా రాబోయే కాలంలో మంచి ఎన్నో సజ్జలుగా అందరూ కూడా మంచి పిల్లలందరూ కూడా ఎదగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ జాబ్ చేస్తూ అండ్ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.